शिकस्त दिलाएगा। ہاں جی، جادوگر آئیں گے تیرے پر، بدرویں آئیں گی حملہ کرنے، لیکن تیرے روبرو تیرے سامنے وہ شکست خوردہ ہوں گے، اور وہ آئیں گے کیسے؟ جی پڑھیے گا آگے۔ وہ تیرے مقابلہ کو تو ایک ہی راستہ سے آئیں وہ گے، سب تیرے مقابلہ کو ایک راستے سے آئیں گے، لیکن کتنے راستوں سے ہو کر بھاگیں گے؟ جی پڑھیے۔ اور سات راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے۔ 7 راستوں سے ہو کر بھاگیں گے۔ آج بدرو واٹ جاوے کہ ہاتھ سے بدرو نکل دی نہیں کہہ دینا نہیں جانا، جو کرنا کر لو۔ لکھا بائبل میں احتیاط کرے گا، عمل کرے گا، آئے گا ایک راستہ سے، لیکن 7 راستوں سے ہو کر بھاگیں گے۔ آمین۔ میرے عزیزوں، لگتا ہے یا تو ادھر گڑبڑ ہے یا پھر ادھر گڑبڑ ہے۔ تو گڑبڑ کدھر ہے؟ ادھر ہے، ادھر ہے، میرے ادھر ہے۔ تو جہاں گڑبڑ ہو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ نہیں؟ میرے عزیزوں، آپ گھر کا پانی، میٹھا پانی جب لگائیں تو لینڈ سے پانی آتا ہوئے، موٹر خراب ہوئے تو پانی آ جاتا ہے جی؟ میٹھا پانی تو جاری ہے تو موٹر بھی ٹھیک کرنی چاہیے۔ آمین آمین آمین۔ جب موٹر دی بوگیاں خراب ہو جاتے پھر نویاں پاتا ہے بندہ تاکہ پانی ٹھیک آئے۔ آمین۔ میرے عزیزوں، یہ بھی خدا کی بنائی ہوئی ایک مشین ہے، یہ ہمارا جسم ایک مشین ہے۔ آمین۔ اس کو بنانے والا خدا ہے۔ آمین۔ اور میرے عزیزوں، اس کو صحیح کرنا ہمارا کام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں مبارک ہو، ہم چاہتے ہیں بابرکت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بد ارواحوں سے، جادوگروں سے، ان سب چیزوں سے، بیماریوں سے نجات پائیں، تو بڑا سادہ سا حکم، بڑا سادہ سا فارمولا جو شروع میں نے آپ سے بات کی، بائبل کہتی ہے کہ احتیاط سے اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ اپنا ہاتھ جب وہ کہتا بڑھانے کا تو اس کی طرف اٹھانا ہے۔ آمین۔ جی بھائی، میں چاہتا ہوں آگے پڑھیے۔ خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں 15 اس سے پڑھیے۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ ہاں جی، اگر تو احتیاط کر کے عمل نہ کرے، اگر تو حکموں کو نہ مانے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی ذرا سن لیجئے گا، پڑھیے گا بھائی۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر جی۔ اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، جی۔ تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ جی شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی تو لعنتی ہوگا۔ جی، شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا، کھیت میں بھی تو لعنتی ہوگا، ہر جگہ جہاں تو جائے گا تو لعنت کو دیکھے گا، جس کام میں ہاتھ لگائے گا اس میں بھی تو لعنت کو ہی پائے گا، برکت کو نہیں پائے گا، کیونکہ خدا کے حکموں پر عمل نہیں کیا۔ خدا نے جو حکم دیے ان کو نہیں مانا۔ جب حکموں کو توڑیں گے تو پھر خدا ہمیں بھی توڑے گا۔ آمین۔ 21ویں آیت سے پڑھیے، پھر آگے ہوگا کیا کیا؟ 21ویں آیت سے جلدی سے۔ خداوند ایسا کرے گا کہ وبا تجھ پر لپٹی رہے گی۔ خداوند ایسا کرے گا کہ وبا تجھ کو لپٹی رہے گی، تجھ کو تیرے ساتھ لپٹی رہے گی، وبا تجھے لپیٹے رکھے گی چاروں طرف سے۔ جی آگے۔ جب تک کہ وہ تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے فنا نہ کر دے۔ جی آگے۔ خداوند تجھ کو تپ دق اور بخار، خداوند تجھے تپے دق، ٹی بی کی بیماری میں مبتلا کرے گا۔ آمین۔ تپے دق کہتے ہیں ٹی بی کی بیماری کو۔ خداوند تجھے ٹی بی کی بیماری میں مبتلا کرے گا۔ آج بہت سارے لوگوں کو ٹی بی ہو جاتی ہے لیکن وجہ نہیں پتا چلتی، وجہ بائبل مقدس کے حکموں کو توڑنا ہے۔ آمین۔ خداوند تجھے تپے دق کی بیماری، ٹی بی کی بیماری میں مبتلا کرے گا۔ جی آگے۔ اور بخار اور تجھے بخار کی بیماری میں مبتلا کرے گا، تجھے بخار ہو جائے گا۔ کئی بار مجھے فون کال آتے ہیں، پادری صاحب دعا کرو، 2 ہفتے ہو گئے ساڈے بچے دا بخار نہیں لیندا پیا، بڑیاں دوائیاں دتیاں، بڑے انجیکشن تے ڈرپاں لوائیاں، بخار نہیں لیندا پیا۔ جدو دعا کرو اسی ٹائم بخار لے جاندا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہمارا خدا رحم کرنے والی ذات ہے۔ آمین۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آمین۔ جب راست باز شخص خدا کی حضوری میں دعا کرتا ہے تو خدا اس کی دعا کو سن کر بر وقت جواب دیتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا زندہ ہے۔ آمین۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر تو میرے حکموں پر عمل نہیں کرے گا تو خداوند کیا کرے گا؟ تجھ کو ٹی بی کی بیماری میں مبتلا کرے گا، خدا تجھے بخار کی بیماری میں مبتلا کرے گا۔ آگے پڑھیے۔ اور سوزش اور جسم پہ سویلنگ ہو جائے گی۔ اکثر لوگوں کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، لتا سوجیاں رہندیاں نے ہارٹ ہے۔ خداوند تجھے سوزش کی بیماری میں، سوجن کی بیماری میں مبتلا کرے گا۔ جی آگے۔
और शदीद हरारत और तुझे जिस्म में शदीद हरारत, कहते साढ़े पैर सड़ते रहते हैं पादरी साहब, दुआ करो पैर एवं नहीं सड़ते हैं। कहते जी सानू हरारत महसूस होती है, गर्माइश महसूस होती है जी। क्यों? इसलिए क्योंकि आपने हुक्मों को तोड़ा है। खुदावंद तुझे शदीद हरारत में मुब्तला करेगा। आगे पढ़िए भाई। और तलवार और बादे समूम और गहराई से और गिरोही से मारेगा। जी आगे आगे पढ़ दे जल्दी से। और ये तेरे पीछे पड़े रहेंगी जब तक कि तू फना ना हो जाए। जी। आसमान जो तेरे सर पर है पीतल का, और जमीन जो तेरे नीचे है लोहे की हो जाएगी। जी। खुदावन मी के बदले 2 आयतें छोड़कर पढ़े आगे से। खुदावन तुझको तेरे दुश्मनों के आगे शिकस्त दिलाएगा। जी। तू उनके मुकाबला के लिए तू एक ही रास्ता से जाएगा, उनके सामने से 7-7 रास्तों से होकर भागेगा। दुनिया की तमाम सल्तनों में तू मारा फिरेगा। 27वीं ऐसे पढ़े आगे। और बीमारियां हैं उनके बारे में भी लिखा। जी पढ़िए 27वीं। तुझको मिस्र के फोड़ों और खुदावन तुझे मिस्र के फोड़े फिंसियां निकल आती है ना सानू। खुदावन तुझे मिस्र के फोड़ों में और बवासीर की बीमारी में और खुजली की बीमारी में और खारिश में ऐसा मुब्तला करेगा कि तू कभी अच्छा भी नहीं हो। कि तू कभी अच्छा क्योंकि हमने खुदा के हुक्मों को तोड़ा है, और जो खुदा के हुक्मों को तोड़ता है फिर खुदा उसको तोड़ता है। आमीन। आगे और बीमारियां लिखी है, पढ़िए भाई। खुदावन तुझको जुनून और नाबिनाई। खुदावन तुझे जुनून कहते जी चिड़चिड़ापन हो गया जी, समझ नहीं आती किसी गल की है जी। खाना खराब हो गया है जी, खाना खराब हो गया, इधर उतला खाना खराब हो गया। खुदावन तुझे जुनून नाबिनाई अंधेपन में, आमीन, अंधेपन की बीमारी में मुब्तला करेगा। जी आगे। और दिल की घबराहट मेरे जिसो ये दिल की घबराहट जो है ये हार्ट अटैक की बीमारी है। बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है जी, और एक सेकंड दे विच, एक मिनट दे विच अगले जान पहुंच जाते हैं। मेरे जिसो ये हुक्मों को तोड़ने के बाइस है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है ये कलाम जो है हमारे पूरे बदन की क्या है। हाजी क्या है? इंसान की किताब में क्या लिखा है? ये खुदा का कलाम हमारे पूरे बदन की क्या है? नाफ की हड्डियों की ताजगी, हमारे पूरे बदन की सेहत है, ताजगी है, बहाली है। आमीन। क्या? खुदा का कलाम। पर कैसे? जब अमल करेंगे। आमीन। जब अमल नहीं करेंगे तो मुख्तलिफ बीमारियां जो हमने सुनी ये सब हमें लगना शुरू हो जाएंगी। खुजली, बुखार, तपे दिल की घबराहट, जुनून, नाबिनाई, ये सब बीमारियां हमें लगेंगी। जी आगे पढ़िए भाई। और जैसे अंधा अंधेरे में टटोलता है, वैसे ही तू दोपहर दिन को टटोलता। हाँ, दिन की रोशनी होगी, सूरज निकला होगा, लेकिन तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। और तो क्या करेगा? जी पढ़िएगा भाई। और तू अपने सब धंधों में नाकाम रहेगा। और तू अपने सब कामों में, सब धंधों में नाकाम रहेगा। मेरे अजीजों गौर तलब बात है, बाइबल मुकद्दस के हुक्मों को तोड़कर हम कामयाब नहीं हो सकते। यीशु ने उस शख्स को कहा अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा। और मेरे अजीजों आज हम अपने आप को भी और अपने हाथों को भी खुदावंद की तरफ बढ़ाने से रोके रखते हैं। हम ना अपने आप को खुदावंद की तरफ बढ़ाते हैं, ना अपने हाथों को खुदावंद की तरफ बढ़ाते हैं। जब हम अपने आप को खुदावंद से दूर रखते हैं, अपने हाथों को, अपनी मुट्ठियों को खुदावंद से दूर रखते हैं, तो याद रखें फिर बीमारियां हमारे नजदीक रहती हैं। क्योंकि बीमारियों को दूर करने वाली सिर्फ और सिर्फ इलाही ज़ात एक ही है, यानी यीशु मसीह। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों के अंदर शिफा, मुजदे और गवाहियां हो, तो फिर अपने आप को यीशु के साथ मुंसलिक करने की जरूरत है। अपने आप को शख्सी तौर पर यीशु के साथ जोड़ने की जरूरत है। अपने आप को यीशु के अंदर जम करने की जरूरत है। अपने आप को यीशु के कलाम के अंदर जम करने की जरूरत है। अगर हम यीशु के साथ मिले नहीं हैं, उसके कलाम के साथ मिले नहीं हैं, तो याद रखें दुनिया में कोई दूसरा खुदा नहीं है जो आपको बचा ले। एक खुदा है जो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी बिगाड़ ले, तो दूसरा खुदा कोई नहीं जो पहले खुदा को बचा ले। आमीन। तो अपने खुदावन जिंदा यीशु से बना कर रखें,
ताकि आपको जल्द सेहतियाबी, जल्द बाबरकत होने का राज जो आज बाइबल मुकद्दस से मिला है, वो बरकत नसीब हो जाए, वो शिफा नसीब हो जाए, वो मौजूदा नसीब हो जाए। आमीन। जो जिसके हम तलबगार हैं। मेरे अजीजों, अपने आप को खुदावंद की तरफ बढ़ाएं तो खुदावंद आपकी तरफ अपने आप को बढ़ाएगा। आमीन। आइए हम अपने सर को झुकाते और अपनी आंखों को बंद करते हैं।